رمضان المبارک کا تعارفی خطبہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ چنانچہ حدیث شریف سے چند باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا جو تعارفی خطبہ تھا اس کے اندر سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے، یعنی جس رات کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا وہ شب قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ رات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی رغبت دلائی اپنی امتیوں کو اللہ کے رسول نے۔ اللہ تعالیٰ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی گئی ہے۔ اب جو شخص اس مبارک مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو، پھر فرمایا وہ بندہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کو پورا کرتا ہے۔ بتاؤ، نفل کی عبادت کو فرض کے درجے میں قرار دیا ہے ثواب کے اعتبار سے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو کثرت کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام، بطور خاص نفل ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، نفل نماز، تہجد، اوابین، چاشت، اشراق، ان نمازوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے ان مہینوں کے اندر۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض کو ادا کیا ہے۔ مثلا آپ نے ایک ظہر کی نماز پڑھی، ایک عصر کی پڑھی، ایک مغرب کی نماز پڑھی، تو اس ایک فرض کے دیگر مہینوں کے جو فرض ہوتے ہیں اس میں گویا کہ آپ نے 70 کے برابر نماز ادا کی ہے، 70 فرائض ادا کیے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک کا 70 آپ کو ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر کتنا احسان اور کرم ہے۔ آگے فرمایا دوسری بات کہ اے لوگو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میری امتیوں، اے لوگو یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا مہینہ بنایا ہے، اور صبر کا ثواب اور بدلہ کیا اللہ نے رکھا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، یہ الفاظ جو ہے بولے جاتے ہیں عمومی طور پر کہ جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ اور یہ صدمہ اس کو کیا پہنچتا ہے یہاں پر کہ انسان روزہ رکھتا ہے، اس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں پر رکا ہوا ہے، اس کو اس صبر پر اس پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو صبر پر، تمہارے اس صبر کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر آگے کہا اللہ کے رسول نے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھائی کا معاملہ کیجیے، خیر خواہی کا معاملہ کیجیے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ افطار کرانے سے یہ مطلب نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کر کے کھلا دینا، آپ ایک کھجور کے ذریعے سے روزہ کرا دیجئے، ایک شربت کے ذریعے سے، ایک لسی کے ذریعے سے جو ہے آپ اس کو روزے دار کو افطار کرا دیجئے، تب بھی آپ کے لیے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ جہنم کا پروانہ، جہنم سے بچنے کا پروانہ اور جنت میں جانے کا، اور آپ کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے اور جہنم سے بچنے کا پروانہ آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ جنت سے تم بری ہو گئے، جہنم سے تم کو جو ہے چھٹکارا حاصل ہو گیا، جنت تو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔
जहन्नम से तुम बच गए हो, इस तरीके से कहा है। और गुनाह तुम्हारे माफ़ कर दिए गए, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे दिया जाता है कि तुम जहन्नम से आज़ाद हो, नहीं जा सकते हो जहन्नम में। ये एक रोज़ेदार को इफ्तारी कराने पर है ये हुक्म। और फिर फरमाया रोज़ेदार के सवाब में कमी किए बगैर इफ्तार कराने वाले को भी उसके बकदर अज्र से नवाजा जाता है। आपने खुद तो रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के साथ साथ किसी रोज़ेदार को आपने इफ्तार करा दिया, चाहे वो इफ्तार एक लस्सी पिला दिया, आपने एक लस्सी के ज़रिए इफ्तार करा दिया, या खजूर खिला दी, या और कोई चीज़ मशरूब पिला दिया, या और कोई फल फ्रूट आपने दे दिया जिसकी वजह से उससे वो रोज़ा खोलता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि तुमको भी उतना ही सवाब दिया जाएगा जितना रोजेदार को सवाब दिया गया है। ना उसके सवाब में कोई कमी है, ना तुम्हारे सवाब में कमी होती है। इतना जो है अल्लाह ताला तुमको इस रोजे के बदले सवाब देता है। ये सुनकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हम में से हर आदमी अपने अंदर इतनी वुसात तो नहीं पाता है कि दूसरे को बाकायदा इफ्तार कराए और उसके सवाब से जो है क्या नाम है फैज़याब हो सके। तो इस सवाल पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मुक़द्दस जमात को इस तरीक़े से शफ़क़त के साथ और प्यार भरे जुमले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के सामने ये कहा कि अपने जानिसार सहाबा को ऐसा जवाब दिया जिससे उनकी मायूसी जो थी कि इतना लोगों को किस तरीके से जो है हम अफ्तार करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, तो उनकी मायूसी जो है खुशी के अंदर बदल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये इनाम हर उस शख्स पर फरमाते हैं जो किसी भी रोजेदार को एक घूंट दूध पिला दे या एक अदद सिर्फ खजूर खिला दे, हत्ता कि एक घोट पानी पिलाकर भी अफ्तार करा दे। हाँ, जो शख्स रोजेदार को पेट भर खिलाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे क़यामत के दिन मेरे हौज़ कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद कभी प्यास तक उसको ना लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में हमेशा के लिए खुशी खुर्रम दाखिल हो जाएगा। कितनी बेहतरीन बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। फिर आगे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह ऐसा महीना है जिसका पहला अशरा रहमत का है। अल्लाह ताला की रहमत बरक़ात का नुज़ूल होता है इस महीने के अंदर। दूसरा अशरा जो है 1 से लेकर के 10 तक अल्लाह ताला की रहमत का अशरा है। दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत का है। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मेरे बंदे, तुम्हारे जितने गुनाह हैं तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा फरमाया। और फिर ये कहा कि तीसरा अशरा जो है वो आग से, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। ये इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग से आज़ादी, तुमने गुनाह करके अपने आप को जहन्नम में डालने का हकदार बना लिया, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले। जो शख्स इस महीने में अपने खादिम, जो काम करने वाले हैं, नौकर चाकर, दुकान पर काम करने वाले हैं, मुलाजिम वगैरह जो आजकल होते हैं दुकान वगैरह, घरों पर, फैक्ट्रियों में या जहाँ कहीं भी है, तो इस तरीके से जो मुलाजिमीन वगैरह है उनके बोझ को हल्का कर दे तो अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं और आग से आज़ादी देते हैं। फिर आगे फरमाया, ऐ लोगो, इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत को रखा करो, 4 चीज़ों की कसरत को रखा करो। पहली चीज़ ये है कलमा तय्यबा का विर्द किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहली चीज़ है, इसका कसरत के साथ विर्द किया करो। दूसरी चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वो इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करो, जितना चाहो उतना इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहकर किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम, ये जितना आपको याद है, नहीं याद है तो आप कहिए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तीसरी सूरत ये कि अल्लाह ताला से जन्नत की तलब किया करो, अल्लाह ताला से जन्नत को मांगो और अल्लाह ताला से जन्नत को मांगने में जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। चौथी चीज़ जो अल्लाह ताला ने फरमाई है कि आग से पनाह मांगा करो, यानी जहन्नम से
पनाह मांगा करो। ये तफसील जो है मिशकातुल मसाबीह के अंदर तफसील के साथ नकल की गई ये रिवायत हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 मिशकात की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 174, बैहक़ी के शुअबुल ईमान में तीसरी जिल्द सफ़ा 305 पर यह नकल किया गया है। ये तफसीली खुतबा रमज़ान मुबारक का बेहतरीन मंशूर है, जिससे इस माह मुबारक की कदर कीमत का अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से जो है हमको ये हुक्म दिया है कि तुम इस महीने में क्या क्या करो। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है आज हमें हमारे लिए कि इसे हम बार बार पढ़ें और उसके मुताबिक अपने अंदर अमल का जज्बा पैदा करके रमज़ान मुबारक की बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश करें। यही जो है इस वीडियो के अंदर मेरा पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के नाम और अपने दोस्त अहबाब और अल्लाह के बंदों के नाम है कि ये रमज़ान मुबारक की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और सुनने वालों के लिए उनको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, उनको सुन करके इसमें जो कुछ बात कही गई है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये तफसील जो है किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द सफ़ा 114 और 115 पर नकल की गई है।